नमस्कार आपण मानक स्वागत करुछि सिद्धार्थ भक्ति चैनल रा शब्द ब्रह्मर आउ एक नुआ अध्याय को। अनेक समय रे आमे अनेक कथा जानी न थाओ ए जेमिति भिन्न भिन्न शब्द पछरे लुचि रहितिबा तत्व कहानी अर्थ विषय रे किंतु ये शब्द ब्रह्म माध्यम रे आमर मुख्य उद्देश्य होछि आपण मानकु सब किछि शब्दर अर्थ तत्व कहानी विषय रे अवगत कराइबा। तेबे आजिर शब्द कौन रहिछि से विषय आमको जणैबा पई आम गहन रे उपस्थित अछंती प्रोफेसर डॉक्टर नटवर शतपथी महोदय। चलंतु ताको स्वागत करबा। सर नमस्कार। नमस्कार। शब्द ब्रह्म को आपन को स्वागत। आजिर शब्द कौन रहिछि सर? तेबे आजिर शब्द होछि अक्षय क्रीड़ा। अक्षय क्रीड़ा सुनिला बेलको टिके अलग प्रकार लागुची किंतु जानिबा पाई चाहिए तुमको लागिया कथा तमे ने तमे लागिया कथा मते रे के राजा माने अक्षय क्रीड़ा करंती सेडा बेसी प्रसिद्ध आज्ञा एमिटी आम भारत वर्ष रे काहे की ई प्राचीन पृथ्वी रे एमिटी लोक नांती राजा महाराजा परी बा साधारण लोकों परी जे अक्षय क्रीड़ा प्रिय नुहे। एमिटी आम पुराण इतिहास रे मध्य रही कि अक्षय क्रीड़ा करिकिरी केते लोक सर्वशांत हो जाइछंती। आज्ञा तेबे तुमर मुख्य कथाटी होची जो संदेह लागुची जे अक्षय क्रीड़ाटी कोन आज्ञा जाको साधारण कथारे आमे जुआ खेल बोली कहूचु बा बेसिक आमर प्रचलित अच्छी गाँ गहली रे पशा खेल को गोटे जुआ खेल रे परिणत करा जाई पारे। पशा खेल एक प्रकार जुआ खेल किंतु सबु जुआ खेल पशा खेल नुहे बा द्यूत क्रीड़ा नुहे बा अक्षय क्रीड़ा नुहे। ते तम मन भीतर संदेह आसुथिबो जे आको अक्षय क्रीड़ा बोली कि काहे कहवा जायछि। आज्ञा रे अक्षय क्रीड़ा होउची अक्षय होउची बाहाड़ा गछर आउ गोटे नाम होउची अक्षय तेणु अक्षय क्रीड़ा बोली कुहागला। अच्छा बाहाड़ा अक्षय जदि हला बाहाड़ा गछ तले बाहाड़ा गछ कथा इठी काहे कि आसिला पशा खेल रे द्यूत बा अक्षय क्रीड़ा रे? आज्ञा ना अतीत रे पशा खेल होउथिला बा जुआ खेल होउथिला दुई प्रकार रे बाहाड़ा फल को नै करी किंबा बाहाड़ा गछर काठी को नहीं करी। बाहाड़ा गछर काठी व्यतीत आउ जे कोनसी काठी हेई पारे किंतु मुख्य कथा थिला बाहाड़ा फल। लोकंकर हमर दर्शक मानकर धारणा थिबो जानि थिबे देखि थिबे जे बाहाड़ा फलटा प्राय चारि कोणिया आज्ञा अर्थात तार चारिटा भुज रही चारिटा तल ऊपर दिग रही तेणु सेतेबेले कौन करुथिले खेलिला बेले ना चारि दिगे रे चारिटा बिंदु 1 2 3 4 एमती चारिटा बिंदु मारुथिले जेमते हम लुडू खेलर गोटी आज्ञा ए चारि कोणिया नहीं 6 कोण 6टा अछि 1 रु 6 पर्यंत आज्ञा किंतु बाहाड़ा फल रे 1 रु 4 प्रकार कोण तेणु 4 पर्यंत से संख्या थिला। आज्ञा एबे जो आमे गाँ गहली रे पशा खेलुचु एथरे 3टी काठी अछि एवं प्रत्येक काठी रे 6टी संख्या अछि ता आम ओडिसा रे एटा प्रचलित। तबे एई अक्षय क्रीड़ा बहुत प्राचीन केवल भारत वर्ष रे नहीं माने पृथ्वी रो बहु सभ्य देश जेमिति कि आमे कहबे जे गोटा मिसर थिला मिसर देश नाही मेसोपोटामिया सभ्यता थिला प्राचीन बहुत प्राचीन सभ्यता बेबीलोन सभ्यता किंबा आमे कहूचे भारत वर्ष रे सिंधु सभ्यता मोहनजोदारो सभ्यता किंबा भारतर आर्य भारतर जो कहबा ये आर्य भारत रे जेमिति थिला हमर महाभारत कालीन सभ्यता ये बहुत पुराना सभ्यता तो से काल रे मध्य ये अक्षय क्रीड़ा थिला। सर ये जो अक्षय क्रीडार शब्द आसीची केबेटू प्रचलन हेची ता पछरे किछि कहानी रहिछि कि? यार प्रचलन बहु प्राचीन आज्ञा आमे ताकू निर्दिष्ट भाव रे गोटा समय ता पई देई परिबा नाही समय निर्धारण करी हबो नाही किंतु बहु प्राचीन एतुर मने करना जे बाहाड़ा गछ को गछर फल को किमा तार काठी को
ଖେଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା ଏ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ କାଠି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି କରାଯାଇଛି ସୁନାରେ କାଠି କରାହେଇଛି, କେଉଁଠି କରାଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୁହାରେ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚକଚକରେ ରୂପାରେ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ରାଜା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ କରିବେ, ସୁନାରେ ତିଆରି କରାଯିବ, ସୁନା ଛାଉଣି ହେଇଥିବ କରାଯିବ, ରୂପାରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ସେଠି ସେମାନେ ପଶା ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶା ଖେଳିଲା ବେଳେ ବା ଏଇ ଜୁଆ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁ ପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ପଣ ଯେମିତିକି ମହାଭାରତରେ ପଣ ରଖିଥିଲେ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ 5 ଭାଇକୁ ରଖିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଲେ ସବୁ ଭିନ୍ନ କଥା, ଗୋଟେ ପଣ ରଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ପଣ ରଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପଣ ରଖିକିରି ଜୁଆ ଖେଳିବାରେ ବହୁତ ବିଭ୍ରାଟ ତିଆରି ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ବିଭ୍ରାଟ? ନା ଯେଉଁମାନେ ବଳଶାଳୀ ଆଜ୍ଞା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଧନ ମୋହ ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସାର ମୋହ ଅଛି, ଲୋଭୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିପକ୍ଷକୁ ଯିଏ ହାରିଗଲା ତା ଉପରେ ଭାରି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେଇଠି ରଖିକି ଖେଳୁଥିଲେ, ଜୁଆ ଖେଳ ଯେମିତି ଖେଳା ହୁଏ, ମୁଁ ଆଜି ଏ 1000 ଟଙ୍କା ରଖିଲି ଖେଳିଲି, ଏ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବିପକ୍ଷ ଖେଳିକିରି ତାକୁ ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଜୁଆ ଖେଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଣୁ ରାଜାମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ, ନା ସମସ୍ତେ ଖେଳିପାରିବନି, ଏମିତି ଖେଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଜଗି ରଖିକରି ଖେଳନ୍ତି। ଯିଏ ହାରି ଯାଉଥିଲା ଲୋକ, ବିପକ୍ଷ ଲୋକ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସହିତ ରାଜକୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ନିୟମ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ବା ତାହାରି ବଳରେ ପଶା ଖେଳ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିସବୁ କଥାରୁ ତାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଇତିହାସଟି ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦ୍ୱାରା, ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ପଶା ଖେଳକୁ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳକୁ ନେଇ କିଛି ପୁରାଣରେ କଥା ରହିଛି କି? ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପୁରାଣରେ ଅକ୍ଷୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଘଟିଥିବାର ମାନେ ସେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୂଚନା ଅଛି। ଧରାଯାଉ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଯେଉଁ ଯଜମାନ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାଙ୍କରି ତରଫରୁ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ବେଦୀ ତିଆରି କରାଗଲା ବା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଗଲା, ତାର ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ନନ୍ଦିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପିତ୍ତଳ ନନ୍ଦିଆଟିକୁ ଉଗୁଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବୃଷଭର ଛାଲ, ଷଣ୍ଢର ଛାଲ ବା ବଳଦର ଛାଲ ତାକୁ ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ସେଇଥିରେ 5ଟି ଜାଗାରେ 5ଟି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିକିରି 5ଟି ଜାଗାରେ କଉଡ଼ି ରଖାଯିବ ଓ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକରି ଖେଳିବେ। ଏଇଟା କଉଡ଼ି ଖେଳ। ଏ କଉଡ଼ି ଖେଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଜମାନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେବେ ଏବଂ ଯଜମାନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବା ଯଜମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେବେ। ଏଇ 2 ଦଳ ଭିତରେ ଖେଳା ହେଲା ବେଳେ ଆକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଉଡ଼ି ଖେଳ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୁଆ ଖେଳର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଛବି। ଏଠି ହେଉଛି କଉଡ଼ିଟା ମାଧ୍ୟମ, ସେଠି ପଶା କାଠିଟା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ, ତଫାତ ଏତିକି। ଏ ଯେଉଁ ଖେଳଟି ହେଉଛି
এই ଖେଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯଜମାନ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବେ ଯଜମାନର ପକ୍ଷ ନେଇକିରି ଖେଳୁଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ଜିତିଯାଆନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯଜମାନର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଯଦି ସେ ପରାଜିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଜମାନର ମାନେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ବା ଯଜମାନର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଯଜମାନର ବିରୋଧରେ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାମ କରନ୍ତି ବା ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଳିଆ ମିଶା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବା କ୍ରୋଧ ରାଗ ରଖିକରି ଅହଙ୍କାର ରଖିକରି ଖେଳନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିଯିବେ ଓ ଯଜମାନଟି ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବା ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେ ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ଯଜମାନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲିକରି ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଗଲା ଏଥିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଯଜମାନର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଏ ଖେଳ ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା ଯେ ବିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରଖିବେ ନାହିଁ ଫଳରେ ଯଜମାନ ଜିତିଯିବ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବା ଅଭିଷ୍ଟ କାମନା ପୂରଣ ହେବ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳର କଥା ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠି କ'ଣ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଖେଳିବେ କିଏ ମାନେ ଅକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ପଶା ଖେଳ ଖେଳିବେ କିଏ ଖେଳୁଥିଲା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପୁରାଣକାର ମାନେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାର୍ବତୀ ହିଁ ଜିତିଛନ୍ତି ଓ ଶିବ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣକାର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଭଳିଆ କ'ଣ ଲୋକ ମହାତପସ୍ୱୀ ସିଏ ହାରିଯିବେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ କୂଳର ବୋହୂ ସିଏ ଜିତିଯିବେ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ପଶା ଖେଳରେ ଜିତିବା ବହୁ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭର ସୂଚନା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ପାର୍ବତୀ ଜିତିଗଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସୁଖରେ କଟିଗଲା ବୋଲିକରି ଧରି ନିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏଣୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପଶା ଖେଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ଏବଂ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି ଆମର ବିବାହରେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଏ ଯେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେମିତି ସେଠି ପାର୍ବତୀ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମନେ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି ଆମ ବିବାହରେ ଝିଅକୁ ଜିତେଇବା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଇଏ କୌତୁକ କ୍ରୀଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏ କୌତୁକ ପଛରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଲୁଚିକି ରହିଛି ତେଣୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଝିଅ ଘରେ ତ ଯଦି ହେଉଥିବା ଆଗରୁ ଝିଅ ଘରେ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଜଇଁ 7 ଦିନ ଧରିକି ରହୁଥିଲା ତେଣୁ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦାପନା ହବ ସବୁଦିନ କଉଡ଼ି ଖେଳ ହବ ଝିଅ ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ଝିଅକୁ ଦଉଥିବେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବେ ତୁ ଜିତି ନାନା ପ୍ରକାର ତାକୁ କଳ କୌଶଳ କରିକିରି ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦମୟ କୌତୁକମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବି ସଂକେତ ଗୋଟିଏ ଶୁଭର ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ଜିତିଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହବ ଇଏ ଗୋଟିଏ କାମନା ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ସଂକେତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହବ ସେମିତି କାରଣ ନାହିଁ ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ମନେ କରିବା ଯେ ଅକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଶୁଭ କଥା ଖାଲି ସମୟ କଟେଇବା ପାଇଁ
ଏହା ଖେଳା ଯାଉ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଖେଳା ଯାଉ ନଥିଲା। ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଆବଶ୍ୟକତାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ, ପ୍ରାଚୀନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ବଳବାନ, ଚତୁର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ରହିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନେ ପଶା ଖେଳକୁ ବେଶୀ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ତଳେଇ କରି ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଖେଳଟି ହେଉଥିଲା। ସାର୍ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗାଁ ହଉ କି ସହର ପଶା ଖେଳ ବା ଜୁଆ ଖେଳକୁ ଖରାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅକ୍ଷୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳକୁ ଆମେ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ତା ପଛରେ କିଛି ଅଛି? ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଅପଚାର ବା ଅପସଂସ୍କୃତି ଲୁଚି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ପୁରାଣରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ, ତା ସତ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ସତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରି ନେଇଛୁ ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ, ଦେବତା ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ କିଛି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛୁ। ଦେବ କଳ୍ପନା ହେଉଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ, ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବଟା ସବୁବେଳେ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଆସେ, ତେଣୁ ପ୍ରେରଣାଟା ତାହା ପ୍ରେରଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଶା ଖେଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହିପରି ପଶା ଖେଳ ଖେଳିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗତରେ, ପୃଥିବୀରେ, ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ପଶା ଖେଳ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ମହାଭାରତର କଥା, ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖୁବ୍ ପଶା ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ଏଇର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ଶକୁନି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାଲ ଚଲେଇଲେ ନାଇଁ କି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାରବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, ବାରବାର ଖେଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥରକ ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ହରେଇଲେ, ସେ ଖେଳଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସେଠି ଶେଷ ଖେଳ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଲେ, ଏପରିକି ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ହରଉ ରହିଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା। ତେଣୁ ଏ ପଶା ଖେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ବୋଲିକରି କହିବା ନା ୟାକୁ ଠିକ୍ ଜୁଆ ବୋଲି ଭାବିବା? ଜୁଆ ଖେଳରେ କେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଅତି ସାଧାରଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିକିରି ତାଠାରୁ କିଛି ଧନ ଆହରଣ କରିବେ ବା କହିଲେ କ'ଣ କୌଶଳରେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଏ ତ ମଣିଷ ଜଗତ ଦୁଇଟି କାଠିକି ଧରିକିରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବା ତାସରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଧରିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ବହୁ ଅତୀତରେ, ଇତିହାସରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଧରିକରି ମଧ୍ୟ ବାଜି ରଖିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ, ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ପଶା ଖେଳ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ହୁଏ ଏବଂ ବେଶୀ କରି ହୁଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ କିଏ ଖେଳ କୁହାଯିବ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୁଆ ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ନାଁ ଅଛି ସମାହ୍ୱୟ। ଯେମିତି ଅକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଚାରବନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳା ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଶୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ବା ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁ ସମାହ୍ୱୟ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରୁଛୁ ଆମ ସମାଜ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ
समर्थन करिपारिबो नहीं बा आर पृष्ठपोषकता करिपारिबो नहीं कारण ये नाना प्रकार सामाजिक अशांति तैयारी करुची नाना प्रकार गंडगोल परिस्थिति तैयारी करुची एवं विशेष करी किछि लोक एथिरे भारी क्षतिग्रस्त होउचंती एणु जुआ गोटे निशारे परिणत हो जाइछि ये निशारे परिणत हवा बेलू आमे आउ गोटे अवस्था देखुचु धरा जो ओडिशा रे रज पर्व रे खेल हुए ये खेल गोटे हुए बहुत लोकंक मेले जाकंती बागुड़ी खेल बा डुडू खेल हुए किंतु जो माने टिके वयस्क एवं निजुक भारी संभ्रांत बोलिकी मने करती अर्थात गाँ गहली रे मान्यगण्य लोक से माने बसिकी पशा खेल खेलती ये आम अतीत ओडिशा रे आम गाँ गहली रे एमिटी घटना घटी रज उत्सव रे यही पशा खेलू बा ए जो बागुड़ी खेल किटी बो चोरी इत्यादि इत्यादि खेल झियो पिला मानकर अलग थाए पुरुष पिला मानकर अलग थाए झियो पिला मानकर लुडु खेल लुडु खेल से लुडु मध्य एक प्रकार पशा खेल जदियो इटी जिदाजिदी नाही से किंतु एक प्रकार से गोटे रकम खेल कौन हुए ना धरा जो गोटे आमर फल गोटे जाउची पाचिबाकू जाउची नहीं कि आम लुडु खेलला बेले से करूँ किंतु विपक्ष थी कौन कर से मारिया चेष्टा कर यही जो है जड़े जितवा चाहूँ आउ जन मारिबा चाहूँ ना खेलटा को लंबेब शीघ्र जितवा दब नहीं यहाँ हूँ सब प्रकार द्वंद्वर कारण तेणु यही प्रकार द्वंद्व भितर आम देखुचु जुआ खेलटी जहाँ दिने कौतुकर कथा थिला आनंद उपभोगर कथा थिला एवं जहाँ दिने अत्यंत राजा महाराजा मानक भितर तो सीमित थिला ताकू एबे नाना प्रकार कदर्थरे परिणत कर दिया आमे गोटे महाभारत अच्छी नल कथा नल भाई पुष्कर सहित पशा खेलिले अक्षय क्रीड़ा खेलिले एवं पुष्कर जीति गले शेष नल निर्वासित हेले ये जोटे कहानी ये गोटे कहानी से भाई कहानी जेमिटिक महाभारत रे घटी दुर्योधनकर एवं युधिष्ठिरंकर पशा खेल भितर तेणु यही जो सब कहानी भितर गोटे दुर्योग लुचि रही से दुर्योग को आमे नमस्कार करी से प्रकार खेलरू आमे उहरी आसबा उचित। पुराण रे महाभारत रे आमे शुणुथिले अक्षय क्रीड़ा विषय विशेष कथा किंतु वर्तमान तो समय गलानी आपण मानक ठारो हमको विदाय नहीं जाबा पई पड़िबो किंतु आगामी अध्याय पुणी भिन्न भिन्न शब्द नहीं आपण को पाखरे आमे पहुंची जिवु आपण मानकु अनेक किछि कथा जणैबु सेते बेला पर्यंत हमको विदाय दियंतु रहिलु नमस्कार।